Same 혹시 grace. 여러분이 문제 또 어려움, 위기 만나면 어떻게 생각하십니까? And when you're met with a problem, crisis, or hardship, what do you think? 자, 하나님께서는 그때가 제일 축복의 시간임을 알려주고 계십니다. And God allows us to know that is the most blessed time for us. 그걸 미리 아는 것을 보고 믿음이라고 합니다. Knowing that in advance is what we call faith. 거기에 답을 아는 걸 보고 복음이라고 합니다. And knowing the answer is what we call the gospel. 거기서 길을 찾는 사람들이 하나님의 말씀을 아는 것입니다. Those who search for the way is the ones who know the word of God. 자, 오늘은 여러분이 꼭 응답받아야 될 이드로 한 명이 이룬 하나님의 역사입니다. And today what you must know is the works of God that were fulfilled through one person, Jethro. 하나님이 이드로에게 주셨던 은혜가 여러분에게 있음을 확인해야 되는 겁니다. It is to confirm the grace that was given to Jethro is with you as well. 그걸 찾는 것입니다. We must discover that. 이드로가 뭘 어떻게 했냐 이전에 어떤 믿음이었는가를 알아야 돼요. So before we know what Jethro did, we need to know what kind of faith he had. 네, 먼저 한 그 세 가지를 기억해야 됩니다. First, you must remember three things. 그 첫 번째 어떤 믿음인가 하니까 하나님은 지금도 세 가지를 가지고 여러분을 축복하고 계십니다. And the faith that he had is the fact that God is blessing you right now with three things. 하나님은 지금도 말씀을 여러분에게 성취시키고 계신다 그 말이에요. That God is fulfilling his word through you even now. 하나님은 여러분에게 24 기도에 응답하고 계십니다. God is answering your prayers 24 hours a day. 또 구원의 역사를 이루고 계십니다. And God is fulfilling the works of salvation. 너를 파수꾼으로 세웠다. I've raised you as watchmen on your walls. 종일 종야 여호와로 쉬지 못하게 해라. All day, all night, give the Lord no rest. 종일 종야 함께 한다 이 뜻이에요. It means God is with you all day, all night. Think this of it 그때부터 as special. 두 번째 것이 보이는 겁니다. And that is when he saw the second thing. 지금도 말씀과 기도와 구원 역사 이루고 있는데 그 흐름이 보이는 거예요. The word, prayer, works of salvation is taking place right now, and he saw the flow of that. 그 언약 속에 있었더니 그 흐름이 보인단 말이에요. He was in that covenant, and he saw the stream of that. 그러나 혹시나 오늘 여러분이 확인해야 될 거는 나는 흐름이 가는데 어디쯤 있지를 봐야 됩니다. What you must confirm is this stream. Where am I within it? 이때 세 번째 것이 보입니다. That is when you see the third. 뭐냐요? What is it? 하나님의 역사가 보입니다. You see the works of God. 여러분 생에 한 번뿐인 이 축복을 반드시 회복해야 돼요. This single blessing that is in your life, you must restore. 여러분 생에 가장 중요한 게 뭐겠습니까? What's the most important thing in your life? 하나님의 역사를 봤다 이거요. To see the works of God. 이 기쁨 행복은 말을 할 수가 없잖아요. The joy and happiness is inexplicable. 억망죄인을 하나님은 구원하셔서 이렇게 세계 복음하는데 함께 하시는구나. God has saved the billions of sinners and is with us in the works of world evangelization. 이걸 느끼는 것은 어마어마한 겁니다. And to feel that is truly tremendous. 지금도 역사하시는 하나님의 언약 속에 그 흐름 속에 있으면 하나님의 역사가 보이는 거라 그 말이에요. Even if you're in the covenant, the stream of God's works right now, you will see the works of God. 여러분이 살아가는 동안에 반드시 가져갈 축복이 뭐냐 이걸 오늘 붙잡으셔야 돼요. As you live your life, what is the blessing that we must take with us today? 어떻게 언약의 흐름 속에 들어갔냐? That's the difficult part. How did he remain in the stream of the covenant? 오늘 세 가지를 기억하시면 됩니다. Remember three things 이게 today. 본론입니다. This is 우리가 the 찾아낼 세 가지입니다. It's the three things we must find. 첫째, 우리는 엉뚱한 데 찾으려고 합니다. 하나님의 역사는 어디서 먼저 봐야 되느냐? 오늘입니다. First, we try to look from random places. God's works, we must find it today. 지금 이 시간이에요. Right now at this time. 그렇죠. That's right. They were in Egypt. 애굽은 세계 복음화의 현장입니다. Egypt was the field for world evangelization. 여기에 모세라는 인물이 있는 겁니다. And here is a figure named Moses. 그러면 이들로 나는 누굽니까? Then who is Jethro? 나는 이 모세를 도와야 되는 중요한 사람이다. I'm an important person who must help this Moses. 이게요
하나님의 창조의 말씀이 이루어지는 시작이에요. This was the start of God's word of creation beginning. Take a 우리 hold of 집은 this. 왜 이렇습니까? 그게 답이에요. Why is my family like this? That is the answer. 하나님 내게 왜 영적 문제 있습니까? 그게 답이라니까요. God, why do I have a spiritual problem? That is the answer. 거기에서 하나님의 계획과 은혜를 찾아낸 거예요. But he found the plan and God's grace 거기서 within that. 말씀을 찾아낸 거예요. God's word was 거기서 found within 기도를 that. 찾아낸 거예요. She found the prayer of God 거기서 within 사명 that. 찾아낸 She 겁니다. found her mission within that. 여러분이 오늘을 놓치면 안 돼요. You must not lose hold of today. 지금 이 시간에 보좌의 능력과 하나님의 나라와 그 일이 이루어지는 시간이다. Right now, at this place, the throne of God, the kingdom of God is being fulfilled. 이거 모르는 사람은 미래 없습니다. If you don't know this, you have no future. 두 번째입니다. The mystery to receive answers. Number two, 사건이 생겼을 때의 선택입니다. when there is an event, your 이때 다 이루어지는 거예요. decision. That's when everything takes place. 많은 사람은 죽이는 일을 하는데 이 이도로가요. 살리는 일을 한 거예요. So many people do the work of killing, but Jethro did the work of saving. 여러분의 그 놀라운 언약은 어떻게 성취되고 있냐? 24 이루어지고 있는 겁니다. Your amazing covenant, how is being fulfilled 24 hours a 이 day? 응답을 내가 언제 받느냐? 내 상황 속에서 지금 받는 겁니다. When do I receive this? Answers in my situations right now. 선교 어떻게 해야 됩니까? 물어보는데 내가 서 있는 그 땅이 선교지입니다. They ask, how must I do missions? The land you're standing on right now, that's 그렇죠? your missions field. That's right. 내가 있는 곳에 성공할 수 없으면 딴 데 가도 못해요. If you can't be successful where you are right now, you can't go anywhere else. 언약의 흐름을 제대로 보고 그 속에 있을 He 겁니다. saw the stream of the covenant and he was within. 그 흐름이 지금 있는 현실이라니까요. And that stream is our current reality. 그때마다 살리는 일을 한 거죠. So many events took place every single time he did the work to save. 세 번째입니다. Number three, 미래입니다. the future. 이 언약 속에서 미래를 본 거예요. In this covenant, he saw the future. 40년 동안 미디안에 모세가 있을 때 뭐인 줄 아십니까? 제일로 좋은 시간이었어요. When Moses was in Midian for 40 years, do you know what he did? That was his greatest time. 하나님의 말씀을 그때 다 해보겠어요. That is when he 미디안에서. restored all the word of God in Midian. 근데 오늘 Returns. 광야길 지금 가야 됩니다. And today, they must go on the path of the wilderness. 여기서 지혜를 전달한 겁니다. And he gave him some wisdom. 혼자 하지 말고 1000부장, 100부장, 50부장, 10부장을 뽑아서 시키고 큰 것만 네가 해라. Don't do it alone. Raise the leaders of the thousands, the hundreds, fifties, and tens, and go together and you do the big things. 말씀 놓치지 마시고요. 이드로가 행한 축복을 나도 받을 수가 있어요. Don't lose hold of the word. The blessing Jethro will receive, I can receive it too. 그 하나님은 그대로 역사하고 계신다 이게. Right now, the same God is at work. 그 자리에 있는 사람이 필요한 겁니다. And the person that is sitting there, that's who we need. 거기에 주역이 여러분이 되셔야 됩니다. And you must be the main figures of 결론 맺겠습니다. making our 이 conclusion. 삶 오늘 중에 어디쯤 있느냐 하는 거죠. So in the 3 todays, where are we? 모세는 40년 동안에 왕궁에서 많은 걸 배웠습니다. Moses learned many things in the palace for 40 years. 그런데 그것 가지고 안 된다는 겁니다. But it doesn't work with that. 당연히 배워야 되는데 그것 가지고는 애굽을 살릴 수가 없어요. Rightfully, he must learn it, but you can't save Egypt with that. 그래서 하나님이 40년 동안을 아무도 알아주지 않는 미디안으로 보낸 거예요. That is why God sent him to Midian for 40 years where no one was acknowledging him. 최고 어려움을 당하는 시간표가 되어 있어요. It's a time schedule of the greatest hardship. 하나님은 그때 모세에게 최고를 준비하신 겁니다. But that is when God prepared the greatest things. 광야 40년. 40 years in the wilderness. 이걸 가야 되는 겁니다. They need to go this path. 그때부터 모세는 아무것도 없이 지팡이를 들고 가서 역사하신 겁니다. And at that time, Moses, with nothing else except with the staff, God did all the work. 이 사실을 여러분이 회복하고 후대에게 전달해야 돼요. You must restore and relay this fact to your posterity. 정신병 시대가 왔어요. It's an age of mental illness. 우리는 이 하나님의 능력을 후대에게 전달해야 됩니다. This power of God, we must relay to our posterity. 그래서 지금 조금 사명 가지고 기도해야 될 것은요. 왜 세 가지 뜰 하라 합니까?
So we must pray with the mission. Why do I 왜 say 금토일 시대 하라고 합니까? 3 courtyards and 3 weekend days? 재앙막을 길이 보고만 이건 안 된다. Without the gospel, you cannot block this disaster. 애굽의 흑암을 다 무너뜨린 겁니다. 이게 세계 복음화요. He crumbled all the darkness of Egypt. That's world evangelization. 오늘 이 축복 가지고 종일 기도에 축복을 누려야 되겠습니다. With this blessing all day long, 어떤 you 일이 must 벌어지느냐? enjoy the blessing of prayer. What's going to 보좌의 happen? 능력이 나타나요. The power of the throne will come 그러면 upon you. 끝입니다. That's it. 여러분이 기도하는 중에 하나님의 나라 임해요. When you pray, the kingdom of God is fulfilled. 한 주간 동안 남아있는 시간표는 하나님 나라의 일이 이루어지는 역사에 난다. Throughout the week, for the rest of time, the works of God's kingdom will be fulfilled. 마음으로는 하나님 섬기는데 육신으로는 죄의 법을 섬긴다. 그게 우리 인간의 모습입니다. 그래서 우리에게 필요한 것이 하나님의 은혜다. 하나님 주신 최고의 약속이 뭐냐? 너희와 함께 하겠다. 그러면 함께 할 때 어떤 응답이면 나가서 전도도 하며 전도되게 되어 있어요. 귀신을 내쫓는 권능도 가지게 하려 하십니다. 내가 어디에 있는가? 우리 인생 여정이, 나의 오늘이 하나님의 응답 속에 있어야 됩니다. 하나님의 말씀이 성취된다는 걸 통해서 답을 줄 수가 있어요. 하나님 우리가 어떻게 함께 하시느냐? 기도 응답을 통해서 함께 하신다. 성경적인 전도 체험하도록, 올바른 교회 체험하도록, 올바른 기도 체험하도록, 올바른 빛의 경제 응답받도록. 전도는 하는 게 아니고 되어지는 것이다. 이 응답이 오기 시작해요. 저와 여러분 여기에 대한 증인. 그런데 성경에 보니까 문제는 응답이에요. 큰 문제는 큰 응답이에요. 이것이 하나님이 허락하신 것이고 하나님이 우리와 함께하는 방법입니다. 이때에 회복해야 될 응답이 뭡니까? 나의 현장. 저와 여러분이 여기에 대한 증인. 그리고 이 전도 사역은 고린도전서에 보니까 우리의 일이 아니고 우리를 통한 하나님의 일이라. 주님을 따라가는 저와 여러분 되시길 바랍니다. 하나님이 우리를 부르셨는데 왜 부르셨냐? 열매 맺게 하려고. 내가 너희를 불렀다. 그리고는 예수님은 참 포도나무인데 가지가 붙어 있기만 하면 열매는 절로 맺어. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 문제가 올 때마다 항상 돌아가요. 전도는 하는 게 아니고 되어지는 겁니다. 내게 있는 건 내게 주노니 무엇을 말할까 염려하지 마라. 말할 것을 주실 것이다. 그렇게 개인 전도를 체험해야 됩니다. 우리는 그 응답을 통해서 전도운동을 체험해야 돼요. 복음의 3요소. 하나님에 대해서 인정할 수밖에 없도록 하나님 만들어요. 원죄 아래에 있는 인간. 이게 설명되어지면 정확한 복음이 증거돼요. 그리스도, 예수 그리스도. 이게 복음의 3요소입니다. 저와 여러분에게 문제 있습니까? 괜찮습니다. 저와 여러분은 정인. 그 문제를 바로 그리스도께서 해결하셨다. 구원받았을 뿐만 아니고 이제는 제자가 되어 내가 있는 현장 살리는 전도의 정인으로, 전도자의 삶을 사는 정인으로 하나님 나를 부르시고 인도하셨다. 그래서 우리는 늘 갈등 속에 살 수 있어요. 분명히 마음으로는 하나님 섬기는데 우리 육신으로는 자꾸 죄법을 섬긴단 말이에요. 율법은 선한 것이요, 율법은 좋은 것입니다. 율법주의가 안 좋은 거예요. 똑같은 수준이 율법이 폐기됐다 이렇게 얘기하는 거예요. 우리의 자세는 뭡니까? 돌아온 탕자요. 감당하지 못할 은혜를 하나님 주셨다. 우리의 자세. 이 땅의 제일 큰 문제는 죄와 사단의 출현입니다. 능력 없는, 힘이 없는 인간을 율법을 이용을 해가지고 죄 가운데로 몰아넣어버리는 거예요. 율법이 왜 선하고 좋은 것이냐? 율법이 없을 때는 우리가 죄인인지를 깨닫지 못해요. 율법에는 하나님의 사랑이 숨어 있는 거예요. 죽음의 길을 가는데 알리시는 거예요. 원죄 아래에 있는 인간.
저와 여러분이 이 땅에 어떤 노력을 해도 어떤 훌륭한 생각을 가져도 구원을 얻을 수 있는 가치는 하나도 없습니다. 1도. 원죄 아래에 있는 우리의 모습은 어렵다 하지만 어려운 그 어려움이요 다 더러운 옷과 같다. 하나님과는 원수가 되고요. 본질상 진노의 자녀. 우리 힘으로 됩니까? 되는 게 없어요. 우리가 구원받은 것은 하나님의 은혜다. 모든 기준을 바꿔라. 내 기준이 아니고 하나님 기준으로. 하나님 앞에서 깨닫고는 하나님 앞에 결단한 거예요. 그리고 믿음으로 도전했습니다. 실천. 항상 기뻐해라. 그래서 쉬지 말고 기도해라. 어떤 상황이 와도 그게 하나님이 우리와 함께하는 방법이고 하나님이 허락하신 일이고 하나님 주권 속에 있기 때문에 범사에 감사해라. 성령을 소멸치 마라. 하나님의 감동으로 깨닫게 하신 걸 적어놨다가 기도 시간에 붙들고 기도해요. 예언을 멸치지 마라. 하나님의 말씀을 굳게 붙들어라. 악은 모든 모양이라도 버리라. 그래서 우리는 그리스도 안에 강한 은혜를 누려야 됩니다. 그 힘을 회복하는 시간이 하나님께 집중하는 묵상의 시간. 살아계신 하나님이 저와 여러분과 함께 한다는 것을 봐야 돼요. 그게 전도입니다. 이 시대에 우리가 꼭 해야 될 금토일 시대의 주역, 올바른 전도, 선교, 치유 서밋 237 응답은 오게 되어 있습니다. 그거 할 수 있는 교회, 그리고 영적 건축. 하나님의 영광이 될 만큼 내가 헌신한다. 모든 불신앙이 무너질 만큼 내가 헌신한다. 그러면 주역되는 겁니다. 이제는 언약을 붙들고 믿음의 발을 내디뎌야 돼요. 그 응답이 영혼 응답이 시작이 돼요. 그리고 건축과 영적 건축이 주역이 누릴 축복입니다. 이스라엘 민족이 애굽에서 너무 큰 고통을 당하고 광야에서 사실은 굉장히 어려운 길을 가고 있습니다. 以色列百姓在埃及曾经遇到很大的痛苦，而且在旷野正在走很艰辛的路程。 이때 하나님이 모든 곳에 복을 주리라 이렇게 말씀하셨습니다. 这个时候，神说要赐福于所有的。 왜 이런 말을 했을까요? 为什么说了这样的话？ 우상 숭배하지 마라. 说不可拜偶像， 우상 숭배하면 3, 4대까지 망한다. 拜偶像的话，3、4代就会灭亡。 성경에만 있어요. 只记载在圣经里。 성경은 하나님의 말씀입니다. 圣经是神的话语，其他书籍不是神的话语，所以有很多的错误。 어떨 때는 고린도후서 11장 14절에 광명의 천사로 나타납니다. 이 사탄이요. 有的时候，哥林多后书11章14节，这撒旦装作光明的天使； 어떨 때는 고린도후서 4장 4절 5절에 보니까 세상을 다 다스리는 신으로 이렇게 보입니다. 有的时候，哥林多后书4章4到5节，他装作他是掌控全能的神， 속이는 겁니다. 这样欺骗人。 그래서 요한복음 8장 44절에 사탄은 원래 속이는 자. 所以约翰福音8章44节，撒旦他原来就是欺骗的， 그래서 인간을 어떻게 만드는 거니까 所以会使人怎样？ 창세기 3장 6장 10장 이 함정에 딱 빠뜨려요. 创世纪3章、6章、11章，让人陷入在这个陷阱当中， 이래 가지고는 계속 재앙을 내리는 겁니다. 所以不断的降下来 그러니까 攻 이제 击， 그 영적 문제 계속 올 거 아니에요. 所以不断的产生属灵问题， 그래서 어쩔 수 없이 정신적으로 고통을 당하고 병이 온단 所以 말이에요. 精神上只能遇到痛苦，而且会产生疾病。 그러니까 하나님 말씀을 하지 말라고 해야 돼. 神说不可拜偶像， 하나님의 아들이 오신 것은 마귀의 일을 멸하려 하심이니라. 神的儿子显现出来，为要除灭魔鬼的作 이것 为， 때문에 아주 중요한 말씀을 주셨어요. 是为了这个赐给了非常重要的 광야길 话语。 가는 중이에요. 在走旷野的路上， 내 이름을 기념하는 곳에 모든 복을 주리라. 纪念我名的那个地方，我必赐福于那里的一 그 切， 모든 것에 복을 주리라. 我必赐福于那里的一切。 그 이름이 뭡니까? 那这个名字是指什么？ 여자의 후손이 뱀의 머리를 상하게 할 것이니 이 언약을 믿는 곳에 하나님이 진짜 복을 주리라.
女人的后裔必伤蛇的头。凡相信这圣约的地方，神会赐下真正的祝福。 방주 안에 들어오면 산다. 到来拿非利时代，所以没有办法在创世记6章4到5节，只要进到方舟里，就必定会活。 너를 위하여 방주 만들고 자녀 위하여 방주 만들어라. 要为了你造方舟，为了你的子女造方舟。 그리고 출애굽기 3장 18절에 이 피제사 드리는 날 해방되어 나온 겁니다. 而且出埃及3章18节，献血祭的这日得到了释放。 네 이름이 그래서 기념하는 모든 곳에 복을 주리라. 所以纪念我名的这个所有的地方，必赐福于那里的人。 그래서 광야 가는 동안에 성막을 중요시한 거예요. 所以走旷野的路上重视了圣礼， 예배가 중요하니까. 因为礼拜很重要，所以凡纪念我名的地方，我必赐福于那里的一切。 그래서 거기는 새 뜰이 있었던 겁니다. 那里有3个院子， 영적으로 그렇게 돼 있는 후대와 다민족 살려내라. 在灵里如同这般光景的多民族还有后代，一定要救活，这就是3个院子。 그들을 데려다가 힘을 길러주라. 要领他们来，给他们培养力量， 그게 안식일이고 금토일 시대예요. 那就是安息日，也是周末3休日时代。 그래서 이들에게 이 기도의 힘을 얻을 수 있도록 만드는 게 묵상 시대라고 한 使 말이에요. 他们能够得到祷告的力量，这就是默想时代。 이걸 가르치는 겁니다. 要教导这个， 24절에 이렇게 되어 있어요. 甚至24节是这样说的。 24절에는 24节， 그냥 복을 주라는 그러고 내가 네게 임하여 복을 주리라. 说我必到那里，然后赐福给你， 그게 임마누엘입니다. 那就是以马内利。 그래서 이번에 선교되는 여러분들이 所以本届的宣教大会， 한 명을 초청하는 것도 중요합니다. 你们邀请一个人，这个很重要。 우리가 한 나라를 위해서 기도한다. 양심이지. 그렇잖아요. 我们为了一个国家而祷告，这是我们的信仰良心。 그래서 우리도 허감에 빠진 나라 살려야 돼요. 所以我们也应该去拯救现在黑暗当中的国家， 어두운 가운데 있는 렘넌트들 도와야 되는 겁니다. 而且要帮助现在黑暗当中的 remnant。 내 이름과 내 이름을 기념하는 곳에 내가 임하여 복을 주리라. 纪念我名，而且纪念我名的那个地方，我必找到那里，必赐福那里的一切。 이 언약을 잡으셔야 要 되겠습니다. 持定这个圣约。 기도할 때 확실한 것은 每当祷告的时候，非常明确的是， 여기 이름입니다. 是这名字。 그렇죠. 이 이름이란 말이 중요해요. 这个名字是非常重要的。 예레미야 33장 1절 3절에 이런 말이 있습니다. 耶利米书33章1到3节有这样的一句话， 이를 행하는 여호와 说明现在发生的这些事情都是耶和华造作的，是造作为要成就的是耶和华， 지어 성취하는 여호와. 而且造作为要成就的也是。 그 이름이 여호와라는 이가 이르시되 너는 내게 부르짖어라. 之后出来的就是那名叫耶和华的，对你说你要向我呼求， 내가 네게 응답하겠고 네가 알지 못하는 크고 비비는 일을 보이리라. 我必应允你，必定将你不知道又大又难的事指示你。 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이니 그 이름을 임마누엘 하리라. 以赛亚书7章14节， 이름 必有童女怀孕生子，要他起名叫以马内利， 예수님께서 오셔서 하신 말씀입니다. 是耶稣来所讲的， 내 이름으로 기도해. 要奉我的名祷告， 이제 양 잡을 필요 없어. 내 이름으로 기도해. 没有必要再宰羊，要奉我的名祷告， 그 이름은 여호와의 이름이라 因为 그랬어요. 那名是耶和华的名字， 예수님이 여호와의 이름이라. 是耶稣 예수 讲的，是耶和华的名字讲耶 여호와의 稣， 구원. 是耶和华的救恩的意思。 빌립보 3장 1절에 腓立比书3章21节， 만물이 복종하는 그 이름. 是万物屈膝的那名， 예수 그리스도 이름으로 만물을 복종시키는 그 이름. 是奉耶稣基督的名使万物服从。 흑암 세력들은 예수 그리스도 이름 앞에 결박될지어다. 黑暗的势力奉耶稣之 결박되지죠 名捆绑，那么自然会被捆绑的。 이것 있는 모든 곳에 这一切是指有这些的一切地方。 이번 주간에 큰 응답을 받는 여러분 되시기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. 奉耶稣名，这一周能够蒙受大。
생애 한 번의 기회. 하나님이 지금도 이루고 계시는 말씀 성취, 기도 응답, 구원 역사의 흐름 속에 나는 어디쯤 있는지 확인하고 고난을 최고 축복의 시간으로 누리게 하심을 감사드립니다. 오늘 그리고 지금 보좌의 능력, 하나님 나라의 일을 이루시는 하나님의 역사를 보게 하옵소서. 사건이 생겼을 때 나의 현장에서 하나님이 역사하시는 선택을 하게 하옵소서. 모세와 이드로에게 주신 언약 속에서 미래를 보게 하시고 광야 40년을 통해 이루신 역사를 회복하고 셋들, 금토일 시대, 묵상 시대, 후대에게 전달하게 하옵소서. 내 안의 두 가지 법, 나와 함께 하시며 하나님의 응답 속에 있게 하신 은혜에 감사드립니다. 나의 삶이 말씀 성취와 기도 응답, 구원 역사가 일어나는 흐름 속에 있게 하옵소서. 모든 상황은 하나님이 함께 하시는 방법임을 알고 영적으로 깨어 나의 현장 회복하는 증인 되게 하옵소서. 참 포도나무이신 예수 그리스도의 열매 맺게 하시고 완전한 성령 인도 속에 전도 운동을 체험하게 하옵소서. 본질상 진노의 자녀였던 나를 부르신 은혜에 감사드립니다. 모든 기준을 하나님 기준으로 바꾸고 항상 기쁘게 쉬지 않고 기도하며 범사에 감사하게 하옵소서. 성령을 소멸치 않고 말씀을 굳게 붙들어 하나님의 영광이 드러나고 모든 불신앙이 무너질 만큼 헌신하는 주역의 발걸음을 내딛게 하옵소서. 모든 곳에 복을 주리라. 광야의 어려운 길 속에서 우상 숭배를 금하시고 모든 곳에 복을 주리라 약속을 주신 하나님께 감사드립니다. 모든 곳에서 여자의 후손 방주 피제사의 주인공 되신 그리스도의 이름을 기념하게 하옵소서. 광야 길 가는 동안 성막 예배 중심으로 세 가지 뜰 금토일 시대, 묵상 시대를 열게 하옵소서. 하나님이 나와 함께 하시는 임마누엘의 응답 속에서 하나님의 축복으로 한 명, 한 나라, 어두움 가운데 렘넌트를 살리게 하옵소서. 예레미야 33장 1절에서 3절, 이사야 7장 14절, 요한복음 14장 14절, 요한복음 17장 11절에서 12절, 빌립보서 3장 21절, 그 이름을 붙잡고 기도하게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 하늘과 땅과 바다와 육지와 열방을 진동시키시는 하나님 역사를 확인하는 응답 속으로 들어가게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 12가지 잘못된 나의 각인 뿌리 체질이 하나님의 것으로 새롭게 편집 설계 디자인 되게 하옵소서. 성전 건축을 통해 홀리메이슨의 응답을 누리고 지역 살리는 300지교회의 증인 되게 하옵소서. 치유 서밋 237 빛의 응답 누릴 하나님께서 준비하신 성전 건축의 응답을 막는 모든 흑암과 불신앙이 무너지게 하옵소서. 임마누엘 울산교회 성전 건축이 237개국 5천 종족의 제자를 세우며 렘넌트 시대 참 응답 시작의 발판이 되고 이 시대 전도운동의 랜드마크가 되게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 건축에 동참케 하시고
기드온과 300 용사들처럼 시대의 우상과 흑암을 막는 주역으로 쓰임받게 하옵소서. 하나님의 소원을 이해한 다윗의 마음과 중심으로 건축을 준비하고 헌신하게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 성전 건축의 하나님의 역사와 증거가 실제로 체험되게 하옵소서. 원활하게 재정이 확보되게 하시고 시공사 세계 산업과 건축 현장 직원들이 작품을 남길 수 있게 하옵소서. 건축위원들이 성령인도 받게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.